सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज दी क्लास विच आपां थॉर्नडाइक दा ट्रायल एंड एरर थ्योरी नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये जिहड़ी थ्योरी है लर्निंग दी एक थ्योरी है। पंजाबी विच थॉर्नडाइक दा कोशिश अते भुल सिद्धांत। ये जिहड़ा एक्सपैरीमेंट सी ये बिल्ली ते कीता गया एक्सपैरीमेंट सी, जिहदे विच थॉर्नडाइक नाम दे साइंटिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट कह लो, इन्हां ने एक बिल्ली ते एक्सपैरीमेंट कीता सीगा। इस क्लास विच आपां बड़े ही सिंपल शब्दां विच तुहानूं ट्रायल एंड एरर थ्योरी नूं समझाया जाएगा। सो शुरू करदे हां अज दी अपनी क्लास नूं शुरू करन तों पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस वीडियो नूं लाइक भी कर दिओ। थ्योरी नूं डिस्कस करन तों पहलां आपां थॉर्नडाइक दे बारे डिस्कस कर लैने आ। उहदी जिहड़ी मिनी बायोग्राफी हैगी आ उहदे बारे वेख लैने आ। जदों आपां गल करदे आ एडवर्ड ली थॉर्नडाइक दी, इन्हां दा जन्म होया सीगा 1874 विच, भाव 1874 विच इन्हां दा होया सीगा जन्म। एंड इन्हां दी जिहड़ी डेथ हैगी है जी ओह होई सीगी 1949 दे विच। इह एक अमरीकन साइकोलॉजिस्ट हैगे सी जिन्हां ने एनिमल बिहेवियर ते बहुत कम कीता सीगा कि जिहड़े एनिमल्स ने वो कम किवें करदे ने। एंड इस क्लास विच आपां ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी गल करन जा रहे हां, जिहड़ी कि एक लर्निंग थ्योरी हैगी आ। लर्निंग थ्योरी है एंड इस थ्योरी नूं आपां लॉ ऑफ इफैक्ट दे नाम नाल भी जाणदे हां। एग्जाम दे विच तुहाडे तों ये भी पुछया जा सकदा है कि जिहड़ी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी है इहनूं आपां होर किहड़े नाम नाल जाणदे हां। सो तुसीं इहदा जवाब दे सकदे हो लॉ ऑफ इफैक्ट नाल भी आपां इहनूं जाणदे हां। एंड जिहड़े थॉर्नडाइक सीगे ये बिहेवियरिज्म नाल संबंध रखदे सीगे। यही रीजन सीगा कि इन्हां दी इस थ्योरी दी क्रिटिसिज्म भी कीती गई सीगी कि तुसीं कोग्निटिव दी तुसीं कोई गल नहीं कीती, इन्हां ने सिर्फ बिहेवियर दी ही स्टडी कीती सीगी, जिहदे करके आपां इन्हां नूं बिहेवियरिज्म नाल संबंधित मंनदे हां। ते इन्हां ने कुछ बहुत ही प्रभावशालीਆਂ किताबां भी लिखियां जिन्हां दा नाम सीगा जी एजुकेशनल साइकोलॉजी 1903 विच लिखी सी, एंड एनिमल इन द थर्ड डायमेंशन नाम दी भी इन्हां ने किताब लिखी सी। इस तो बाद जेकर आपां इन्हां दी थ्योरी दी गल करदे हां, थॉर्नडाइक ने जिहड़ी थ्योरी लिखी सीगी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिहदे विच इन्हां ने बिहेवियर दी गल कीती सी। एंड बिहेवियर मान लो कि कोई डिजायर्ड या फिर डिजायरेबल बिहेवियर हैगा आ ते ओह रिपीट होना चाहिदा है। जेकर बिहेवियर अनडिजायरेबल है ते ओहदे विच ओहनूं रिपीट नहीं कीता जाना चाहिदा। इहदा मतलब यह है कि जेकर कोई चंगा काम कर रहा ते आपां ओहनूं रिवार्ड दवांगे ते ओह जिहड़ा एक्शन सी ਉਹਦੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖੀ ਬਿੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਹੰਗਰੀ ਕੈਟ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਕੈਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਵਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਸ ਕੈਟ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੂਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਐਂਡ ਕੈਟ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਟ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਨ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੇਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕੈਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਸੀਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਕੈਟ ਨੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਟ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ? ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਇਸ ਕੈਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਕੈਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੈਟ ਨੇ
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਟ ਨੇ ਇਸ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਇਸ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇਸ ਕੈਟ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 50 ਮਿੰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ 50 ਮਿੰਟ। ਫਿਰ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ 40 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੈਟ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਗਈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਵਧਾਈ, ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦੁਆਰਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਤੇਜਕ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ? ਕੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਉਤੇਜਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੈਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਖਾਵਾਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ, ਇਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੰਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਸੀ ਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਬੀਐਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਟੀਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।